बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मस्जिद नबवी तामीर और द दीन द इशाअत दपारा मरकज जोड़वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खा चे कमजे की उद्रेदा और अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दगज़े दो यतीमान मिरबत यानी द कजूरो उचवलो ज़ियो मैदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोसो को चिदा ज़ेद चा मिल्कियत थी पता लगे दल चिदा मैदान द सहल और द सुहेल ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दो यतीमान रवुख्तल और दा हवी तरच दा दो यतीमान दा अवता तरबियत कियो दा हवी ने मुतालबा उकड़ा दा ज़े बमुला खर्च के जमात पके जोड़ो हवी वरतुवेल चे बगैर दा मुआवज़ीन बगैर दा पैसोना दा मैदान मुंबदर को लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार होगा कीमत वर्क और दाज़े दे दो यतीमान नवाखिस इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह वही चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ता हुक्म को चे दे मैदान कीमत वर्का हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह यौ द्वेम रिवायत हम जिक्र करे चे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लस दिनार वर्कल और दा मैदान वाखिस पदेसे के द कजूर सवनी हुई और द मुशरिकान द पखवाने ज़मानी सा अबरून हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म को द मुशरिकान और द पखवाने ज़माने दा खबरों में हमवार करा और दावनी कट कर और तखबल बे पर नफ्स नफीस पे जुमात को आबादी की मसरूफ और सरब अंसार और मुहाजिरीन सहाबाए किराम बराबर शरीको दिन बदर शौक और मोहब्बत सरब जुमात कार खाओ और द शौक और द मोहब्बत न बे मुख्तलिफ अशार हुए दाशिन बदी हुए हाज़ल हिमालो ला हिमालो खैबर हाज़ा अबरो रब्बना व अतहर दा बोझ द खैबर द कजूर बोझ न दे दा ढेर उम्दा और बेहतर बोझ दे ए ज़मींदार रबा ज़का द अल्लाह द दीन द पारा दे द खुदा द कोर द पारा वल द पारा कल बजा से अल्फाज बंद अशार वाले अल्लाहुम्मा इन्नल अजर अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा खुदा सही बदला खुदा आखिरत बदला ना अंसार और मुहाजिरीन रहमत और कल पैदा से वाले अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फंसुरिल अंसार वल मुहाजिरा खुदा बल खैर मस्त असल खैर खुदा आखिरत खैर दे अंसार और मुहाजिरीन मदद की सहाबा किराम बखफल ज़बदा शीरना में लयम क़अदना वन नबी यामलो नज़ाक मिन्नल अमलुल मुदल्लल कमन गनास यो ज़मीन का पैगंबर कार कई दा खो ज़मीन में डर बेकार कार दे चमन का दमक वो रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कारकून को सहाबों के उस्मान इब्न मज़ून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस्मान इब्न मज़ून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फितरी तौर नज़ीब रुतबा हो तबीयत की नज़ाफ़त और सफाई दे रहो मिजाज की द सफाई तो और द सोतरवाली डेढ़ शौक हो कल बच्चे खख्त चतरे और मामूली शान दर्द बपुके तो मागर पैदा से तो
دې بوټو باندې ځان نه لرې کړو. نو علي رضی الله تعالی عنہ بشیرونه ویلې او دته به پکې اشاره کوله، خوشطبي ورسره کوله. لا يستوي من يعمر المساجد يطلب فيها قائما وقائدا ومن يرى عن التراب حائدا. هغه څوک چې په ناسته او ولاړه د جومات په ابادۍ کې سرګرداني او هغه څوک چې د ځان نه خاورې په ګوتو لرې کوي دا دواړه نه دي برابر. نو ومن یرا عن التراب حائدا کې به اشاره عثمان بن مظعون ته کوله، خوشطبي به ورسره کوله. او د علي رضی الله تعالی عنہ اشاره دې خبرې ته هم و چې جومات جوړول خو عبادت دی، دې کې د ګردونو خیال ساتل نه دي پکار چې د چا په جامو ګردونه پرېوځي. دا خو سعادت او نیکبختي ده. دا جومات په سادګۍ کې بې مثل و. د کچه خښتو دیوالونه او د کجورو ستنې د کجورو نه وې او بره چت یې د کجورو د شاخونو نه و چې کله به باران شو نو جومات به لاندې لوند شو چې سجده به لګېدله نو تندي پورې به خټه نښتله. بنیادونه هم جوړ کړل. د دې جومات څومره و، اوږدوالی څومره و، لنډوالی څومره و، دې کې مختلف اقوال دي. بعضې وایي 100 ګزه اوږد و، تقریبا 100 ګزه لنډ و. بعضې روایات داسې دي. و بعض عالمان د سیرت وایي چې شرقاً او غرباً 30 ګزه او شمالاً او جنوباً 50 ګزه او 200 د 1 ګز و. خارجه ابن زید د مدینې منورې فقیه هغه وایي چې 19 ګزه پلن او 80 ګزه اوږد. نور مختلف اقوال هم دې باره کې راغلي دي. اوچتوالی څومره و؟ د قد آدم نه لږ اوچت و، د انسان د قد نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې داسې جوړ کړئ که علي شي موسی لکه د موسی علیه السلام چپ پرتې څنګه و. دا د حسن بصري رحمه الله قول دی. راوي وایي ما د حسن بصري رحمه الله نه تپوس وکړو چې د موسی علیه السلام چپ پر څومره و. هغه وفرمایل چې دومره و چې لاس به یې اوچت کړه نو بره چت سره به لګېده. نو مسجد نبوي کې به چې چا لاس اوچت کړم بره چت سره به لګېده. هغه وخت کې قبله بیت المقدس و، نو د دیوال مخه بیت المقدس طرف ته جوړه شوه او د جومات 3 دروازې وې. یوه دروازه په هغه طرف کې وه چې د کوم طرف کې اوس قبله ده. دویمه دروازه د مغرب په طرف کې وه چې اوس باب الرحمت دی. او دریمه دروازه هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تلو راتلو دې ته باب جبریل اوس وایي. 14 یا 19 میاشتې وروسته چې قبله بدله شوه د بیت المقدس نه کعبې ته، نو هغه دروازه چې د مسجد شاته طرف ته وه هغه بنده کړې شوه او د هغې په مقابل کې بله دروازه جوړه شوه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې په د هجرت په 1 کال د فتح خیبر نه بعد دا جومات ډېر زوړ شوی او کمزوری شوی، بیا دوباره آبادي وکړه. متعددو احادیثو نه دا معلومیږي.
لکه ابن جریج جعفر ابن عمر راوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعه دوه مرتبې دوه ځله جوړ کړی. اول هغه ځل چې کله هجرت وکړو مدینې منورې ته تشریف آوري وکړه، دې وخت کې د جمعه طول او عرض 100 ګزانه کم او دویم ځل یې وایي فتح خیبر نه وروسته د هجرت په اووم کال جوړ کړو. او معجم طبراني کې هم دا روایت شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د جومات د توسعې اراده وکړه چې جومات زیات کړي، نو د جومات سره په خوا کې د یو انصاري ځمکه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم انصاري ته وویل د جنت کې د کور په بدلې کې دا ځمکه راکړه، موږ په جومات توسعې کوو. لیکن هغه انصاري ډېر غریب و او کثیر العیال و بچی ډېر مفت نشو ورکولی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې انصاري دا ځمکه د 10,000 درهمو په بدل کې واخیسته. نو اول هغه ځای چې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یتیمانو نه واخیسته، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ چې دا واخله. قیمت 10 درهمه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ادا کړه. او ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 10 دیناره د دې قیمت ادا کړه. دینه معلومه شوه چې بې تکلفه ملګري ته سړی ویلی شي چې د دین په کار کې دا ډېر ضروري کار دی، پیسې ولګوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې تکلفه ملګری ورته وایي دا د ګټې کار دی، د فایدې کار دی، دا پیسې دې ولګوه، جومات ته ځای واخله، دا پیسې ته ادا کړه. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ 10,000 درهمو د دې انصاري نه دا ځای واخیسته او د مسجد توسعې پکې وشوه، جومات پې زیات شي. کله چې جومات جوړ شو د مانځه د دین د کارونو لپاره برابر شو، اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې بیبیانو ته ازواج مطهراتو ته حجرې جوړې کړي، کوټې د هغوی د رهایش او اوسېدو لپاره. دسته کې 2 حجرې تیارې کړي، یوه د حضرت سعودي بنت زمعه لپاره او دویمه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها لپاره. باقي حجرې به د ضرورت مطابق جوړېدې. د مسجد سره په خوا کې د حارثه بن نعمان انصاري رضی الله تعالی عنه کورونه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ضرورت شو نو هغه به لږ ځای ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کوټه جوړه کړه. دا شان یو د بل پسې دا ټول ځمکه او دا ټول مکانات حارثه بن نعمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بغیر د عوض نه مفت ورکړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجرې او کور څنګه دربار نبوت څنګه د دواړو جهانو د سردار رهایشګاه څنګه وه، اکثره حجرې د کجورو شاخونه په بره پراته وو، د کجورو څانګې او بعضې د کچه خښتو نه جوړ شوي وو او دروازو کې څه راځوړندې وې، دروازو کې زړه کمبل او یا ترپار پکې راځوړندې وې، دروازې نه وې، دا د پردې دپاره دا څیز استعمالېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجرې او کوټې څه د زهد او د قناعت یو تصویر او د دنیا د بې ثباتۍ یوه نقشه وه او امت دپاره یو تعلیم و چې د دنیا د مستقل اوسېدلو ځای نه دی او دا تعلیم و چې کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا کې داسې اوسېږه لکه یو مسافر چې چېرته اوسېږي او یا سړی په لاره تېرېږي. دنیا د مستقل اوسېدو ځای نه دی.
بخاری شریف روایت ده چې دې حجرو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې رهایش په کمرو کې به اکثر د شپې ډیوه نه وه ډیوې به پکې نه وې تیاره به وه او ډیوې ته څه ضرورت و چې کوم کور کې د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسین او جمیله چهره وي نو ستاسو څه خیال دی په هغې حجره او کوټه کې د ډیوې ضرورت شته رښتیا چا ښه ویلی دي یا بدیع الدل والانج لك سلطان على المهج ان بیتا انت ساکنه غیر محتاج الى السرج وجهك المعمول حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج اے د عجیب او غریب ناز او ادا والا ستا بادشاهي خو په زړونو ده او کم کور کې چې ته اوسېږې هغه ډیوې ته نه دی محتاج او ستا ښایسته مخ ستا مبارکه چهره زمونږ دپاره کافي او حجت او دلیل دی چې کله خلک دلیلونه د قیامت په ورځ راوړي ځانونه خلاصوي نو ستا چهره زمونږ دپاره دلیل دی ستا په چهرې به مونږ بچ کېږو حسن بصري رضی الله تعالی فرمایي چې کله لږ لوی شوم زه چې کله لوی شوم نو ودرېدم او لاس مې داسې اوچت کړ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارکې حجرې چې یم چت ته مې لاس ورسېده داسې ټیټې ټیټوالی دومره و نو بیا د مسجد نبوي سره په خوا کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارکې حجرې جوړې شوې نبي کریم صلی الله علیه وسلم